أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah subhanahu wa ta'ala şükürlerimizni aylarımızны önbara kılsın. Allah subhanahu wa ta'ala kılgan gıybetlerimizni kabul kılıp bilip kılgan günahlarımızны gaffa eylesin. Allah Teala'ga canımız tenimizde bulganda her parça maqtalarımız, hamd senelerimiz bulup dursun. Allah subhanahu wa ta'ala bizning kılgan dualarımızın, salavatlarımızını Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ruh şeriflerine eriştirsin. Muhterem kardeşler, biz indi inşallah bugün sileşip gideceğiz sözümüz büyük iştirakli mesele münafıklık meselesi. Yani ikiyüzlülük meselesi. Elbette biz o ikiyüzlülükni indi başka çara kararız inşallah. İkiyüzlülükün nerse ekanini bilesiz. Şolay bit indi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. İkiyüzlülük de bir kişiye kelip bir yüzün koyucu, ikinci kişiye barıp ikinci yüzün koyucu de. İkiyüzlülük kişi bola indi. Siz bilesiz şolay bit ikiyüzlü kişiler münafıklarının iki türlüsü var. Birisi nifakul akide diye batala. Yani Müslüman bulup kılanıp yeriler, özleri Müslüman tugul. Bunday münafıklar, ikiyüzlü kişiler Müslümanlar arasında yeriler alar, lakin özleri Müslüman tugul. Etkenimizce mene şunda bir münafıklarının birisi şolay bitinde Lawrence Araviski diyen bir zat, Angliçanin, Saud Arabistan'ında hazırki Araplar arasında İslam kabul etken bulup kılanıp Araplarını Osmanlı İmperiya karşı kıtırtıp yeri. Ondan sonra onlar baş götürürler, boysunudan, halifke boysunudan baş tartarlar. Buna bu Lawrence Araviski ayta, men şunun kadar Müslüman bulup kılandım di. Hatta tinlaç teheccüd namazına tıraydım di. Beni bir kimde görmese de. Bir kimde görmese de tinle teheccüd namazına tıraydım. Şunda münafıklar. Onlardan maksadı nersede Müslümanlara ham İslam dinine ziyan getiriyor işten. Müslüman bulup kılanıp yerip işten yerip. Var indi münafıklar nifakul gamel. Gamellerinde münafıklar. Mesela onlar Müslümanlar lakin yalqav Müslümanlar. Onlar ide namaz okumaylar, meçitte okuylar mesela. Onlar indi kişi aldığında zikir eyteler, ide etmeyler. Mesela kişi bulsa ertenge namazga tıralar, kişi bulmasa tırmıylar. Yani özleri gine kalganda onlar artık gıybedet bilen özün meşakkatlemeyler. Bunlar indi gamellerindeki münafıklar. Kişi aldığında gına, kişi kürsünün içine onlar izgilik, yaxşılık kılalar. Bulay Allah'a şanalar, Allah'a şanalar. Takvalıkları jitip etmeyme şulay bit. Şunda yalqavrak kelip çıgayındı. Bu da münafıklık. Bu da münafıklık. Buna şuna göre inşallah biz bugün indi Allah turunda tefsilep silemebiz. Münafıklarının sıfatlarını bugün karab giderimiz. Biz bilgen sıfatları var münafıklarının. Lakin indi Kur'an-ı Kerim'de Allah turunda kubura geytile. Onların sıfatları turunda hem şu sıfatlarını karab biz indi ecrekkine çamalı alabız. Belki özümüzde bardır andi sıfatlar, şula bit münafıklık sıfatları. Belki indi bardır başka kişilerde, yakınlarımızda, dostlarımızda şula bit sağırak bularga gerektir. Indi bu sıfatlar beni kabatlaması için onlarını ikiye böldüm. Tatarça yartısı, Tatarça, Rusça yartısı bola indi. Şuna göre kim Tatarça anlayış ol indi kübürek bilip kalat bulup çığa indi inşallah. Indi en birinci sıfatları muhterem kardeşler Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytır. Bakara suresinde maradul kalp, yürek ağrığı. Çünkü ikiyüzlü kişilerinin yürekleri ağrı bola. Onların yüreklerinde nıqlıq yok. Gel şik, gel korkaqlıq bula, gel bana tigenge yarap yererge tırışalar şulay bit. Hem şuna göre onların yürekleri ağrı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytır. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada ve lehum azabun alimun bima kanu yekzibun. Onların yüreklerinde ağrı hem Allah Teala ol ağrıların onların arttırağınadır. Hem onlarga yalganlaganları için ceza bulur Allah Teala'dan de. Katı ceza bulardı. En birincisi şolay bit yürek ağrığı. Yürek ağrığı bu ruhu yaktan. Şunun turunda söz var. Köngüllerinde onların tınışlık yok. Onlar birersin kurseler şolay bit özgererler. Özgerip giteler. Birsinde bir meçitte hizmet etkende mena indi anda Hazret bu meçitten giterge hoş deyindi. Şol meçitte işlegen vakitte hizmet etkende olayta sevday men senden toyum day var etti deyindi. Nasıl men meçitten çıkıp baraydım, beni bir babay kovup tuttu da nerse
күңелеңне төшермәде, ул җүнле кеше түгел ул ди, фәлән фәсбәттән теге мине куган хәзрәтне сүгә башлады инде. Теге хәзрәт чыгып киләдер артыннан. О, хәзрәт дип елмаеп, аны тагын каршы ала, шулай бит инде. Үзе аны минем каршымда сүгеп тора шулай бит, аны күргәчтер инде, о, хәзрәт тегеләй улай дип, шулай бит инде, дип ала. Ягъни менә шушы йөрәктәге авыру сәбәпле берәр теге кешене күргәчтен, шулай бит кеше үзгәреп китә. Алар гел менә шушы ике арада. Гел күңелләрендәге тынычсызлык белән яшиләр алар. Моңа ярарга белмичә төннәр буе борчылып чыгалар алар, куркып чыгалар, һәрбер нәрсәдән дә, усрак җиленнән дә куркалар. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, мондай кешеләр инде йөрәкләре аларның авыру була ди, Аллаһ субханаһу ва тааля. Мондай йөрәк авырулары хас шулай ук артистларга да. Чөнки артистлык ул икейөзлелек белән бәйле. Син бит мәсәлән роль уйныйсың шулай бит. Роль уйнар өчен син рольгә керергә тиеш, ышанырга тиеш. Әгәр син рольгә кереп ышанмасаң, син начар артист буласың. Аны болай гына кыланып кына булмый. Син аны йөрергә тиеш, анда шулай бит ышанып үз ролеңне уйнарга тиеш. Шуңа күрә дә мондай йөрәк авырулары артистларга да хас була. Бу йөрәк авыруларын алар төрлечә дәвалыйлар. Диндә булган артистлар инде алар әзрәк ныграк була. Кем диндә түгел, алар я наркоман, я алкаш, я шундый бузык кешеләр булалар. Үзләрен тынычландыра алмыйлар. Күңелләрен, йөрәкләрен тынычландыра алмыйлар алар шундый вакытта. Шуңа күрә инде бу беренче сыйфатлары да. Икенче сыйфатлары аларның нәфсле, ягъни шәһвәтле булалар. Икейөзле кешеләр. Ягъни алар бузыклыкка тартылалар. Чөнки кеше алдында алар матур булып, дөрес булып кылансалар да, күңелләре бузык булу сәбәпле, шәһвәтле булу сәбәпле алар инде бузыклыкка тартылалар. Шуңа күрә дә кай вакытта көннәрдән бер көнне, мәсәлән, яхшы булып йөргән кешене дә начар әйберләр эшләгәнен күрергә мөмкинсең. Бигрәк тә инде шәһвәт кагыла шулай бит инде анда хатын-кызларга я булмаса башка шундый гынахларга дип әйтик. Мәсәлән, Коръәни Кәримдә Аллаһ Тәгалә булай дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хатыннарына. Сөйләшкән вакытта матур итеп сөйләшмәгез ди. Матур тавыш белән сөйләшмәгез ди. Сезнең йөрәкләре авыру булган кешеләр, менә шушы мунафиклар була инде, бузык кешеләрдә шәһвәт уянмасын өчен ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм хатыннары, алар мөселманнарның әниләре булып санала. Ягъни без аларны хатын-кыз буларак күз алдына китерә алмыйбыз. Әни алар безнең өчен. Алар шуңа күрә уммахатул муъминин дип аталалар, мөселманнарның әниләре. Шуңа күрә безгә аларга иләнергә ярамый. Аларга кияүгә чыгарга ярамый беркемгә дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнән кала. Һәм инде аларга карап бузыклык турында уйлыяла мунафик кешеләр, икейөзле кешеләр. Аларның сөйләшкәннәрен карап торып яки йөргәннәрен карап торып, аларның күңелләрендә бузык уйлар уянырга мөмкин. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә кисәтеп әйтә, алар сөйләшмәгез, матур тавыш белән, йомшак тавыш белән ди. Сез аларның күңелләрен шулай итеп уятырга, шәһвәтләрен уятырга мөмкинсез ди. Менә шулай итеп инде икейөзле кеше ул берәр бузык әйбер күреп алса, нишли? Шундук аның шәһвәте уяна. Берәр матур кыз күреп алса урамда, всё телләрен чыгарып, шулай бит инде күзләрен чыгарып, ул инде аларны карап торачак, теге шәригать кушканча карый инде, бер карый да күзен алмый. Без әйттек бит инде, бер карагач күзне аларга кирәк, икенче тапкыр карау гынах була дип. Бу инде бер карый да шуның белән күзен дә йоммый. Карап тора, бер әйберен дә югалтмаска кирәк, шулай бит инде. Бөтенесен монда фотографиягә чырып калдырырга кирәк, аны кайткач тагын кат-кат искә төшерергә. Шуңа күрә бу инде алар андый вакытта түзеп тора алмыйлар мондай әйбергә, һәм инде ул бузыклык аркылы, бузыклыкка тартылуы аркылы күрергә мөмкин шушы икейөзле кешеләрне. Өченче сыйфатлары ди, алар тәкәббер булалар. Высокомерие. Мунафиклар, икейөзле кешеләр тәкәббер булалар. Аларга син берәр киңәш бирсәң, алар синең киңәшеңне кабул итмиләр. Алар каршы җавап бирә башлыйлар. Яки башларын күтәреп иретмә безне диләр. Аллаһ Тәгалә әйтә Коръәни Кәримдә, Бисмиллаһир-рахманир-рахим: "Ва иза қила лахум та'алу ястагфир лакум расулуллаһ, лавва руусахум ва раайтахум ясуддуна ва хум мустакбирун." Әгәр дә аларга әйтсәң, Аллаһның илчесе янына килегез,
ул сезне гафу итә дисәң ди, алар башларын селкеп, башка бер якка китеп барырлар тәкәббер генә ди. Ягъни алар гафу да сорамаслар, хаталарын танымаслар, һәм аларга киңәш бирә башласаң, тәкәбберлекләре аларның уяна. Тыңламыйлар алар сине. Тәкәббер булалар ди. Бу шулай ук мунафиклыкның бер сыйфаты булып тора, мөхтәрәм кардәшләр. Чөнки алар шулай эшләсәләр, үзләрен түбәнсенгән кебек хис итәләр. Алар өчен мөһим кеше сүзе. Алар өчен Аллаһ сүзе мөһим түгел, кыямәт, ахират түгел, кеше сүзе мөһим. Яки үзләренең ниндидер принциплары алар өчен мөһимрәк. Шәригатькә Аллаһ Тәгаләнең сүзләренә караганда. Дүртенчесе ди, ул да булса, алар Коръән аятларыннан көләләр. Коръән аятларыннан көләләр. Ничек итеп көләләр? Коръәни Кәримдә әйтелә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Яхзарул мунафиқуна ан туназзала алейхим суратун тунаббиухум бима фи кулубихим. Кул истахзиу инналлаха мухриджум ма яхзарун. Мунафиклар ди куркалар, алар турында Аллаһ Тәгаләдән хәбәр килер дип ди. Аллаһ Тәгалә әйтә: Килегез, мыскыл итегез Коръәни Кәрим аятларын, барбер сез курыккан әйбер сезгә киләчәк ди. Ягъни мунафиклар Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм вакытында алар бит инде йөрәктәге күңелләрендә кифрлек булган. Моны беркем күрми, беркем белми аны, үзләреннән кала. Яки аларның эшләреннән кала дип әйтик. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм шуңа күрә Пәйгамбәр дә ул кешенең күңелендәгесен белгән. Аллаһ Тәгалә хәбәр иткән. Менә шуннан курыкканнар Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм белер ди. Кай вакытта ла алар мыскыл да иткәннәр, ул белми дип, я булмаса аны беркем белми, Аллаһ Тәгалә дә моны әйтә алмый дип, шулай итеп килеп йөргәннәр. Аларда шундый кирү белән курку бергә катнаш булган. Үзләре килгәннәр, үзләре шикләнеп куйганнар аннан соң. Һәм Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә аларның күңелләрен ачып сала. Һәм алар чыннан да күңелләрендә начарлык икәнен күрсәтә. Шуңа күрә дә гомумән алганда мунафикларның мунафиклыгы ул күренәчәк, ул җир өстендә калмый. Ягъни ике йөзле кеше кайчанда булса тишеп чыга, әйтә бит, без капчык төбендә ятмый дигән шикелле, ул кайчанда булса тишеп чыга ул. Кеше ялган белән яши икән, кеше икейзләнеп яши икән, ул кайчанда булса бер күренәчәк, ачыклык керәчәк. Һәм инде ул берәр ситуациядә үзен күрсәтәчәк. Менә шуңа күрә монда да Аллаһ Тәгалә аларны ачып салган. Шулай ук мөхтәрәм кардәшләр, 5-нчесе, алар мөселманнардан, мөэминнәрдән көләләр. Көләләр, аларны мөселманнарны, мөэминнәрне мыскыл итәләр. Коръәни Кәримдә әйтелә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. Алар да мөселманнар янында булган вакытта без иман китердек, иманлы дип әйтәләр ди. Әмма үзләренең дуслары янына кайткачтан без сезнең белән дип әйтәләр ди. Ягъни кафирлар янына баргач без сезнең белән дип әйтәләр. Аллаһ Тәгалә аларны ди мыскыл итәчәк ди. Һәм шушы гынахларын ачачак, гынахларны батырачак. Алар мөселманнардан киләләр ничек итеп? Теге ачык рәвештә ха-ха-ха сез монда сез тегенди дип түгел, алдалыйлар. Киләләр дә мин мөселман, менә мин намаз укыйм дип кыланып йөриләр. Үз дусларына яннарына баргачтан мин аларны алдадым. Мин аларны кызык иттем. Мин мөселман түгел, алар миңа ышандылар дип менә шулай мыскыл итәләр ди. Шулай итеп. Һәм инде Аллаһ Тәгалә шулай аларның үзләрен мыскыл итәчәк. Аларның үзләрен фаш итәчәк ди шушы Коръәни Кәримдә. Менә бу шулай ук тагын бер аларның сыйфатлары. Ягъни үзен мөселман булып күрсәтеп тә, әмма мөселманнарны кимсетеп йөрсә, мөселманнардан килеп йөрсә, шундый сүз ишетелсә, шулай бит инде бу очракта, димәк, бу кеше икейзле кеше була. Моңа мөхтәрәм кардәшләр, бөтен әйбер кагыла. Мөселманнар тарихы да кагыла монда, мөселманнарның китаплары да кагыла. Мөселманнар үзләре дә кагыла. Кай вакытта мөселманнарның тышкы кыяфәтләреннән дә килеп йөриләр. Шулай бит, менә икейзле мунафиклар дип әйтик. Әйтик, башында татар кешеләре үзләре мөселман диләр, үзләре яулык бәйләгән кызлардан киләләр. Сакал үстергән кешеләрдән киләләр. Бу икейзлелек, бу мунафиклар, шулай бит, булар наданнар. Шуңа күрә менә мондай сыйфатларны да күрергә мөмкин. 6-нчысы, алар изге эшләрдән тыеп торалар, изгелек кылган кешеләрне. Ягъни, әгәр дә
берәрсе яхшылык эшлисе килсә, бигрәк тә мәсәлән садака бирәсе килсә, ул сиңа килеп әйтә нәрсә ди? Җөрмә бирмә ди. Садака бирмә, җөрмә ди. Кирәк әйбер түгел ул ди, сиңа аннан бер нәрсә булмый, беркем сиңа рәхмәт әйтмәячәк һәм башкасы ди. Менә шулай киңәш бирәләр сиңа, яхшылык эшләмә ди. Я булмаса садака бирә башласаң, күп бирмә диләр, шулай. Күп бирмә дип көлә башлыйлар. Менә аның турында Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Хумуллазина якулуна ла тунфиқу ала ман индаллаһи хатта янфадду ва лиллаһи хазаинус самавати вал арди валакиннал мунафиқина ла яфқахун. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям янында булган кешеләргә ярдәм итмәгез дип алар индәп йөриләр ди. Садакалар бирмәгез, ярдәм итмәгез, алар куылачак ди. Ләкин Аллаһ Тәгаләдә бөтен җир һәм күк байлыгы, мунафиклар моны белмиләр ди. Менә шулай итеп, алар инде яхшылык кылган кешене тоттыралар. Әйтик, мәсәлән, берәрсе мәчеткә ярдәм итәргә теләсә, яки берәр фәкыйргә ярдәм итәргә теләсә, аның берәр дусты булырга мөмкин, шулай берәр кеше күп бирмә, ярар, сиңа кирәк түгел ул дип. Аларның болай да акчалары күп дип, я булмаса яки башка шундый сүзләр белән изгелек кылудан сине туктаталар. Менә шундый кешеләр алар мунафиклар. Алар сиңа изгелек кылырга ярдәм итмиләр. Алар синең изгелекләреңне кисеп туктатып торалар. Шуңа күрә дә бу да мунафиклык сыйфаты булып санала. Менә мөхтәрәм карашлар, шунда бер 6 гына, алар бик күп бу сыйфатлар. Коръәни Кәримдә алар күп килә. Шуларның бер 6-сы гына дип әйтик инде. Шуңа күрә үзебездә әлбәттә буларны беренче чиратта булдырмаска кирәк. Шулай ук инде булган очракта да безнең якыннарыбызда димәк сак булырга кирәк. Бу дустым минем ихлас микән? Минем ихлас дустым микән? Әллә ике изләнеп кенә йөри микән дип менә шулай уйларга кирәк. Иншаллах русча сөйләп китербез. А'удhu billahi минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о лицемерии. То есть лицемер — это само слово говорит, да? То есть мерить лица. У него несколько лиц, у этого человека. Он тебе показывает здесь одно лицо, там другое лицо. То есть ты не знаешь его истинного лица. Он везде подстраивается. Недавно сижу с дочкой. У дочки год и 4. Еще даже не говорит. Она постоянно приносит книги и говорит, рассказывать. То есть о чем-то открывает, и я должен рассказывать. Сидит и давай. Там животные были разные. И тут хамелеон. Я ей рассказываю. Вот, говорю, хамелеон. Хамелеон меняет свой цвет, говорю, когда там садится на дерево, там еще куда-то, среди цветов там. Вот, говорю, кто меняет лица, говорю, подстраивается под людей, его тоже называют хамелеоном. Дочке рассказываю. Жена сидит, смеется. Ты что, говорит, рассказываешь? Она, говорит, даже не понимает. Да, действительно, то есть таких людей, которые меняют лица, часто называют тоже хамелеоном. То есть он меняется, подстраивается. К сожалению, это опасный человек, которому ты не можешь доверять, потому что он полностью под твою шкуру залезает, потому что умеет подстраиваться, узнает все твои тайны, секреты, потом идет к другому, может быть, к твоему врагу, да, так скажем, недоброжелателю, и полностью тоже туда под кожу вылезает и рассказывает твои секреты. А его секреты рассказывают потом другому и так далее и тому подобное. То есть это очень опасные люди. В Коране поэтому много о них говорится, потому что эти люди, они, как принято сейчас говорить, удар в спину делают, да? То есть удар в спину. Вот в России, да, постоянно же удар в спину делают в России. То одна сторона, то другая. Сейчас очень модно так говорить. Это как раз вот, то есть удар в спину получается от лицемера. И поэтому Аллах Тааля говорит, что лицемеры именно те, которые притворяются мусульманами, а потом на самом деле являются не мусульманами, горят в аду в самом жарком пламени. То есть в самом низшем уровне, это в самом жарком месте. Инналь мунафикина фи даркил асфали минан нар, как говорится в Коране, что лицемеры, мунафики находятся в самом нижнем уровне в аду. Ниже, то есть всех атеистов, там, коммунистов, неверующих и тому подобных людей, которые, может быть, там, о вреде которых мы знаем. Да? А это на самом низшем уровне. Вот это действительно, дорогие друзья, поучительно. Но иногда, то есть, тяжело же узнать, кто лицемер. Ты никогда так не узнаешь, он же не признается. Он же подстраивается, так скажем, да? Поэтому есть определенные приметы. Аллах Тааля описал их, очень много их, вот их более 20 по Корану вот, было показано. Но мы вот несколько из них возьмем. Первое,
ну, я 6 уже перечислил на татарском языке, вот сейчас вот еще одно, да. То есть первые на русском языке – это лояльное отношение по отношению к неверующим. То есть лояльное отношение к неверующим – это что значит? Поощрение их дел, их поступков там и так далее. То есть они не против того, что они делают. Здесь люди скажут, например, ну, неверующие, ну, пусть живут своей жизнью. В том-то и дело. То есть мы не говорим, что должна быть вражда. Мы говорим, что у тебя должно быть непринятие сердцем. То есть верующий человек не может принимать сердцем то, что делается неверующими. Иначе зачем быть верующим? Зачем ты из неверующего стал верующим? Потому что ты отверг это. Ты не можешь, то есть, это принимать. Мы принимаем их выбор. То есть они, да, у них выбор есть, этот выбор мы принимаем. Но их взгляды, их образ жизни, мы этому симпатизировать не можем. Поэтому мы и говорим, что, например, там где-то, если мужчина живет с мужчиной, мы не говорим, это их дело. Мы говорим, это грязь, это нечестие, то есть это грех и так далее. То же самое там прелюбодеяние там, или еще что-то еще подобное. Какие-то там, например, там что-то придумают для себя или что они кушают. Мы против этого. Поэтому мунафик и лицемеры, они лояльно к этому относятся, хорошо относятся, с ними могут сидеть, там, общаться, одобрять там, и так далее и тому подобное. В Коране об этом говорится. Бисмиллахи рахмани рахим. «Башириль мунафикина би анна лахум азабан алима». Обрадуй лицемеров, да им будет сильное наказание. «Алладина аттахидуна аль-кафирина аулия мин дуниль му'минин». Они берут неверующих себе в друзья, помимо мусульман, помимо верующих. То есть у них в друзьях находятся неверующие. Кто такой друг? Друг, то есть различия. Есть человек, с которым ты общаешься. Есть сосед, есть коллега, есть там какой-то там, грубо говоря, по общему какому-то делу там ты встречаешься, да? Но друг – это другой человек. Друг – это тот, с кем тебе хорошо. С кем бы ты проводил свое свободное время. Кому ты звонишь в тяжелое время. С кем ты делишься своими секретами, тайнами. Кого ты приглашаешь в гости и кому ты сам вхож. То есть, кому ты сам ходишь в гости. Если такой человек неверующий у тебя проблемы с верой. У тебя проблемы с верой. И это ни к чему хорошему не приводит. Я знаю несколько примеров, когда неверующие становились самыми близкими друзьями у мусульман, они выходили из ислама. Они выходили из веры. Потому что они влияют. Если это твой лучший друг, значит, ты его одобряешь. Его поступки, его убеждения там, и так далее. Значит, ты сам этому симпатизируешь, и рано или поздно ты сам туда переходишь. Поэтому слово «вали», «друг» – это не просто тот, с кем ты общаешься. Но общаться там по делу, по работе, по необходимости не возбраняется. Пожалуйста, мы так и делаем. То есть твой сосед, например, не мусульманин. Да, стучишься, общаешься, помогаешь там, если что-то надо, привозишь, если он даже тебе помогает, если тебе надо что-то привозит. Но это не дружба. Это не дружба. Дружба – это нечто совсем другое, мы должны понимать это. «Иттаби'уна риндахум, аябтагуна риндахум аль-иззата, фа инналь иззата лиллахи джами'а». Почему они дружат, говорят, с этими неверующими? Они ищут у них почета, уважения. То есть, почему они симпатизируют им? Симпатизируя, одобряя их, они думают, что заслуживают среди них уважения и почет. На самом деле, говорят, уважение у Аллаха. То есть, например, ты живешь, например, в обществе мусульман. Ну, мусульман сейчас нигде не уважают, грубо говоря, да? Сейчас нигде не уважают мусульман. Даже иногда презрительно там смотрят и так далее. И ты лишь решил переодеться, все, пошел в общество не мусульман. И ты там смеешься с ними, шутишь с ними, общаешься с ними, ходишь с ними в рестораны там и так далее. То есть все, чтобы заслужить их уважение. На самом деле, говорят, это не уважение. Не надо к этому стремиться. Уважение у Аллаха. Инналь иззата лиллах. Уважение у Аллаха, честь у Аллаха и у его посланника, и у мусульман. То есть самое главное – это иметь уважение перед Аллахом Субханаху ва Тааля. Иногда тебе могут говорить разные слова.
Например, что ты намаз читаешь, там, как ты одет не по-ихнему, да? Или там опять-таки отрастил бороду там и тому подобное. В маджлисе один недавно вот взрослый человек молодого человека порицает. Зачем, говорит, ты отрастил бороду? Ну, тот отрастил не для ислама, конечно, он просто так отрастил. Зачем, говорит, ты отрастил бороду? Сбрей, говорит, а то, говорит, я тебя не узнаю. То есть, даже если тебе так говорят, что у тебя вот не... Я тоже один раз в деревне там продавали телку. Ну, телка – это корова. Мы там рабством не занимаемся. Телку продавали. Приехал тоже один татарин покупать. Я вышел подгонять, то есть сзади. Он меня увидел. Ты, говорит, небритый, бородатый, говорит, ты пугаешь, говорит, коров тут туда-сюда и так далее. Начал шутить надо мной. И что я должен побриться, потому что ему это не нравится. То есть вот такого рода вещи как бы уничижительные могут тебе говорить. И ты ищешь потом уже их одобрение, начинаешь подстраиваться под них. Нельзя. Нельзя уважение у Аллаха и у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи, и у мусульман. Второе. Они плетут козни, интриги против верующих, против мусульман. Потому что мы знаем, во время пророка, саллаллаху алейхи, они плели интриги. Они за глаза, то есть за спиной пророка, саллаллаху алейхи, очень много вреда делали. И вот Аллах Тааля об этом говорит. Бисмиллахи рахмани рахим. Аллазина ятараббасуна бикум, фа ин кана лакум фатхун мин Аллахи қалу, алам накум ма'акум, ва ин кана ликафирин насибун, қалу алам настахвид алейкум, ва намнa'акум минал му'минин, фаллаху яхкуму бейнакум йома аль-қиямати, ва ла ядж'ал Аллаху лиль-кафирина аля аль-му'минина сабиля. Эти люди, говорят, неверующие, когда побеждают мусульмане, они говорят, мы с вами. Когда, говорят, побеждают неверующие, они говорят, мы вас защищали, мы вас прикрывали там и так далее. Вот, например, как это может быть? Ну, может быть, мы сейчас военные действия не рассматриваем, альхамдулилля, у нас такого нет. Например, сидят мусульмане с немусульманами. И тут не мусульманин начинает издеваться над мусульманами или исламом. И мусульманин подхватывает, смеется над этими шутками, например, или же одобряет там и так далее. Вот то же самое. Это то же самое. То есть вместо того, чтобы защищать там мусульманина или ислам, он к ним примыкает. То есть вот это своего рода тоже признаки лицемерия. И часто можно увидеть такие вещи. Часто. Я однажды тоже сидел там в маджлисе с татарами, там татары. Намаз читаю, наверное, я один там. Может, еще кто-то был. И тут на ислам там, на татар там что-то там один человек начал говорить. Я ему ответил. Потом он говорит, я, говорит, так не говорил. Он говорит, я, говорит, так не говорил. Я говорю, как не говорили вы? Вот же все слышали рядом со мной. А все молчат. Все молчат. Они не говорят, да, ты говорил. Они все молчат. Почему? Потому что они не хотят обижать его, не хотят обижать меня. Ну, они меня уже обидели, раз не защитили, так скажем, да? Не поддержали. Но главное, не хотят обижать его, так скажем. Но в чем смысл? То есть, вот такой вот способ, так скажем, да, мусульманину не присущий. Мусульманин на стороне истины. Он на личности не смотрит, он смотрит на истину. Иногда даже твой папа может ошибаться. Твоя мама может ошибаться. Поэтому мы иногда даже можем сделать замечание, конечно, культурно, вежливо и так далее. Можем сделать замечание. Это не группировки, когда твой там сабандит, так скажем, да, всегда прав. Там тоже выясняли. Если он был неправ, его самого избивали. Стрелки, зачем это все делалось, да? То есть каждый приводил свои доводы. Если их доводы были слабее, он был сам неправ, например, его самого избивали за то, что он вот ерундой занимается. Даже у них были какие-то принципы. Поэтому здесь вот они, лицемеры, делают так. Когда мусульмане побеждают, то есть они говорят, я с тобой. Когда не мусульмане, то есть я с тобой. То есть вот так вот из-за стороны в сторону бегают. И это своего рода тоже вот интриги. А Аллах Тааля говорит, что Аллах Тааля не откроет путь
к мусульманам, к унижению мусульман этим неверующим. То есть Аллах Тааля защитит мусульман. Поэтому, что бы они ни делали, истина, естественно, всегда на стороне правды. Третье. Попытки обмануть Аллаха. Лицемеры пытаются обмануть Аллаха. Но они сами себя обманывают. Как сказано в Коране, бисмиллахи рахмани рахим, «Инналь мунафикина юхади'ун Аллаха ва хуа хади'ухум, ва иза каму иля салати каму кусаля юрауна наса ва ла ядкурун Аллаха илля калиля». Лицемеры, говорят, они пытаются обмануть Аллаха, но Аллах их обманывает. Если они, говорят, встают на намаз, встают лениво, чтобы только люди видели, и поминают Аллаха очень мало. Это вот черта лицемеров. То есть, как они обманывают Аллаха? Они якобы читают намаз, а внутри, то есть у них обман. Они сами не читают намаз, потому что они вообще неверующие, да? А как будто они обманули Аллаха и мусульман. Но Аллах Тааля сам, говорит, их обманывает. Каким образом? Обманывает таким образом, что этот человек все равно встал, все равно тахарят взял, все равно нагибался, молился, но это не засчитывается. То есть Аллах Тааля обманул их самих. Они стараются, они не могут в стороне остаться. Они вынуждены присоединяться к мусульманам, делать то, что делают мусульмане. Но это у них не засчитывается. То есть пустые движения. В этом случае атеист выигрывает. Например, этот вот лицемер, он в аду. Атеист тоже в аду. Но в чем атеист выигрывает? Он, по крайней мере, отдыхает во время намаза. Он не читает его. Этот бедолага лицемер читает, двигается. То есть вынужден ходить там, тахарат брать, ноги мыть там и так далее. Что ненавистно вообще, да, неверующим. А атеист, он просто сидит, курит, например, там, пока все намаз читают, отдыхают целый час. Вот, например, сейчас во время джумга атеист отдыхает вместо того, чтобы вот сидеть в мечети, например. Ему хорошо. А лицемеру плохо, он вынужден здесь сидеть, потеть, слушать, еще про себя ругаться, когда я что-то говорю, да? Хазрят что-то когда говорит, у него бывает, внутри распирает его, а сказать-то не может, потому что иначе все, его разоблачат. Поэтому Аллах Тааля его обманывает. Аллах его обманул, этого человека. Не он Аллаха обманул, а Аллах Тааля его обманул. Эти люди мало поклоняются, зикры не делают там и так далее. Потому что зикр для них это вот чтобы только люди видели. А зикр, то есть когда для Аллаха, хочешь Аллаха восхвалить, его часто упоминать, или хочешь дуга делать и так далее, человек, он задерживается и делает это. Третье – это колебание, изменчивость. Аллах Тааля в Коране говорит, бисмиллахи рахмани рахим, «Музабзабина байна залика, ла иляха уля, ва ла иляха уля, ва ма юдлиллаху фалан таджида лаху сабиля». Они, говорят, постоянно мечутся между двумя партиями. То есть, эти угодить пытаются, этим пытаются угодить, то есть, двум сторонам, когда пытаешься, говорят, усидеться на двух стулах. В итоге все равно упадешь. Это как в фильме «Свадьба Малиновки», да? Опять власть меняется, да? Когда одни красные приходят, власть меняется, белые приходят, тоже власть. Всем надо угодить. Вот, поэтому они, говорят, мечутся между двумя партиями, между верующими и неверующими, и в итоге Аллах Тааля их заблуждают, они в итоге ни от кого ничего не получают. Это у нас какое было? Это четвертое было у нас, да? Четвертое было. Пятое. Ложные клятвы, страх, трусость и пугливость. То есть лицемеру ему присущи ложные клятвы. Почему? Потому что он хочет тебе угодить, и поэтому обманывает. Мы знаем хадис, где Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Аятуль мунафик таляфа». 3 есть приметы неверующего. Это когда он говорит, врет, когда он клянется, не держит это слово, и если ему что-то поручили, он это не выполняет. То есть 3 притчи, да? Вот это все лицемер, то есть ложная клятва, страх, трусость. Трусость откуда? Потому что он больше боится за себя только. Поэтому оттуда и трусость. Он не будет ни за кого, извините за выражение, впрягаться, так скажем, да, кого-то защищать там и так далее. Он только за себя. Это, то есть, пугливость, трусость, это все присущее лицемеру. Аллах Тааля говорит, бисмиллахи рахмани рахим, «Ва яхлифуна биллахи иннахум ла минкум, ва ма хум минкум, валякиннахум кауман яфракун». Они, говорят, клянутся, что они с вами, но они, говорят, не с вами. Поистине, говорят, они боятся. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون.
если, говорит, они бы нашли где-то убежище или пещеру, они бы, говорит, там скрылись и устремились туда. Лишь бы вас не защищать, лишь бы с вами здесь сейчас не оказаться. Они бы спрятались бы, говорит, в пещере где-нибудь там, где-то в подполе там и так далее. Они бы, то есть, если бы была у них возможность, они дают заднюю, то есть они уже все, не с вами. Это все трусость и так далее. Шестое. Любят, когда их хвалят за то, что они не делали. То есть они приписывают себе чужие заслуги. Они сами ничего не делали, но когда их хвалят за то, что они делали, они же правду не скажут, они говорят, это не я. Они говорят, да, и так далее, и так далее. Вот Аллах Тааля говорит в Коране, бисмиллахи рахмани рахим, «Ла тахсабанна аллазина يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم». Есть, говорит, те, которые любят то, что они не делали, то есть и любят, чтобы их хвалили за то, что они не делали. Они думают, говорит, что этим они заслужат победу, но они заслужат лишь наказание, сильное наказание от Аллаха. То есть ничего хорошего им за это не будет. Потому что лицемер, он как бы на чужих заслугах, на словах просто каких-то, да, он живет. У него нет своих заслуг, нет своих дел, нет какой-то борьбы там и так далее. Он лицемер. Он ничего не делает. Он чужие заслуги себе приписывает. Очень много таких. Вот в нашем обществе, вы знаете, да, вот обычно растут те, кто умеет отчитываться. А кто умеет работать, но не умеет отчитываться, его работу не видит. Очень часто. Это да. И ты всегда остаешься низине, да. То есть один раз был такой в мечети там, да, тоже. Там была... Я тогда это понял. Я был молодой, но я же знаю это как бы, да, но на себе еще как бы не ощущаю. Как бы практика нужна же. Были перила в мечети там тоже, на втором этаже. Но там были расстояния между перилами, дети могут упасть. И тут мы тут несколько ребят там за свои деньги это все сделали, эти перила. Потом приходит какой-то там чиновник и спрашивает, хазрата постарше там меня. Это, говорит, кто сделал? Говорит, строители? Говорит, нет, это я, говорит, сами, говорит, мы сделали. То есть это хазрат говорит. Он же не говорит, что вот ребята вот за свои деньги сделали, да? То есть перед этим чиновником он выслужился. Я стою, смотрю, я, конечно, мог сказать там, да, ты вообще здесь, извини меня, ничего не делал, так скажем, да, но не хотел портить впечатление, это уже ничего не давало бы мне, ни мне, никому. Но мне интересно стало вот это наблюдение. Я говорю, вот как они, говорю, карьеру строят люди. Вот как они строят карьеру, да? То есть вовремя сказал, вовремя себе присвоил это все, и все, карьера идет. А те, которые работают, на них всегда ездят. Они всегда остаются внизу. От них не избавляются, кто-то же должен работать. Им там какие-то кидают кости без мяса. А мясо, конечно же, все забирают те, которые дают отчеты, отчитываются. Это вот лицемерие. Это вот тоже черта лицемерных людей. Очень много у них, дорогие друзья, черт. Можно рассказывать очень долго. Время, альхамдулилля, закончилось. Чтобы я больше не рассказал, чтобы я вас всех не разоблачил тут. И в том числе и себя, так скажем, да. Сейчас, если парочку скажу, я и себя разоблачу. Я это оставил. Которые ко мне относятся, я здесь не рассказываю. Шучу, конечно. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.